जय जगन्नाथ सांग मैंने ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। कन्या राशि मे 2024 आपणकर किपर ग्रह गोचर अनुसार ये मे मास 2024 कौन रही आपण क्यों क्षेत्र में आपण शुभ रही अशुभ ग्रहर प्रभाव को खंडन करने कौन प्रतिकार रही सबकि मुझे यही वीडियो माध्यम जनबी। यह हूँ कन्या राशि मासिक राशिफल वीडियो। कन्या राशि आपण राशि अधिपति होती बुधदेव। बुधदेव रही सप्तम घरे राहु एवं मंगल सह, अष्टम घरे सूर्य शुक्र एक साथ रही, षष्ठ घरे शनिदेव, लग्न रे विराजमान अच्छा केतु। सर्वप्रथम आम जाना आपणकर कैरियर विषय। यह चंद्रगणन उपर आधारित फ्रेंड्स। आपणकर भाग्याधिपति मे जाए भल ना देखो। भाग्याधिपति मे 19 पर भाग्यर घरे रहिबे। देखंतु मे जाए आपण कौन प्रकार डिसीजन नहीं जातु नहीं। कन्या राशि बेले कौन प्रकार बड़ डिसीजन किछि किणवा बिकिबा एसबू मे 19 जाए टोटाली करंतु नहीं। 19 पर आपण करि परिबे। काम कार्य मन टिके कम लगे, आपण को काम को आपण निजे निजे इग्नोर करने को लगे एवं आज करवा काम को काली करी, काली करवा काम को पहर दिन करी, एमती ही आपणकर समय अଯଥା नष्ट करने को आप लगे। देखिए जब मे 19 तारीख हो धीरे धीरे आपणकर काम प्रति आपणकर इंटरेस्ट बढ़िबो, सबकिछि रे आपण मन देबाको लगे। किंतु मे 19 जाए आपण भाग्य सपोर्ट करिवो नाही। ए कथा मु आपनको बारंबार जनाउछि। तेणु यही जो समय आपण किसी भल ना। मे मास 19 तारीख जाए जहाँ भी करेंगे जरूरी अच्छी कर तो निश्चित भाव में 10 थर भाविकी निष्पत्ति नेबा आपण भल। कारण आपणकर गोटे गोटे निष्पत्ति आपणकर फ्यूचर ताहा जाई आपणकर फ्यूचर टाक खराब करे। तेणु भावी चिंतिकी निष्पत्ति नेबा आपण भल। देखो आपणकर स्वास्थ्य विषय जानिबा। स्वास्थ्यटा कहवा गले आपणकर भल रही। देखो 11 मे जाए तापर इन्फेक्शन जनित समस्या देखा। 11 मे जाए आपणकर स्वास्थ्य कौन प्रकार समस्या नहीं, किंतु आपण को प्राय देखिए इन्फेक्शन जनित समस्या। जदि आपणकर ऑलरेडी किसी पुराना रोग अच्छी, जदि आपणकर आगुरी बाहरी जॉन्डिस जनित समस्या तो पुणी देखा दे पारे। तेणु 11 मे पर निज स्वास्थ्य को जुगी चाह चलवा आपण भल। शिक्षा विषय जाना। आपणकर पंचमेश्वर शनिदेव स्थिति भल जो विद्या आप आगे शुभ फल देखा आप पाइबे। शनिदेव आपण को ये विद्या आगे गोटे भल ना कमेवा को देवे एवं आपण निज स्कूल कॉलेज रे गोटे भल ना रखिए। आपणकर सांगसाथी बढ़े और आपणकर पढ़ा प्रति आपणकर इंटरेस्ट रहिबो। विद्यार्थी मानक यही मे मासटी बहुत शुभ रही। एवं तासह आपण विद्या जदि किसी चेंजेस करने को चाहूँगी, विद्या को नहीं जदि चेंजेस करने को चाहूँ तो भल रही। किंतु गोटे कथा जानी रखु कन्या राशि में कौन से भी इमोशनल कथार कि कहारी भी दुख कल विकल कथार पड़ जातु ना। ये जगह सबू आपणकर फ्यूचर खराब कर दे पारे। तेणु टे भावी चिंती कौन सांगसाथी मान कथार पढ़ा विश्वास करवा टे जागृत। बाकी आपणकर विद्या बहुत बढ़िया रही। आसतु वर्तमान आम जाना लव रिलेशन विषय में। देखंतु ध्यान दे चलने को पड़ो। पुराना कथा को दूरे जावा आवश्यक। अर्थात पुराना कथा जदि आपणकर किसी होता लव रे जन आर्गुमेंट होता कि पुराना समस्या रही मत एमती कहीं कहलु सेमती कहीं कहलु, ये जो पुराना कथा को पुणी बारंबार बारंबार सामने कथाटा बाहर करूँ ना। एवं आपण जदि अन्य क्या संगे सांग साथी बनाऊँच तो निश्चित भाव में निज लवमेट को जनातु। दुई लवमेट भितर कौन सी कथा लुकाछपा करूँ ना कि आपण लाइफ में अन्य सांग साथी अच्छा निश्चित भाव जनातु। नचेत कौट ना कौटी सन्देह क्रिएट हो पारे और आपणकर यही सन्देह आपणकर ब्रेकअप कर दे पारे। अर्थात आपण पार्टनर आपन को सन्देह करिपारंती। तेणु जेतिकी आपन जदि भल पाउछन्ती सत्तरे जेतिकी माने क्लियर रहबा रिश्ता जीक सफा रही भल।
ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯିଏ ବି ହେଉ, ଲୁକେଇବି କିମ୍ବା ନ କହିଦେଲେ ସେ ରାଗିଯିବେ, ଏମିତି ଟୋଟାଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଠି ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଡରିକି କୌଣସି କଥା କହିବିନି, ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଣି ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସନ୍ଦେହରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବ୍ରେକଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ତା ସହ ସେଇଟା ବହୁତ ଝାମେଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା ସହିତ ବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ମେଟ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୁଲରେ ବି ଦୁର୍ନକରେ ଗୋଡ଼ ଦେବି ବୋଲି ଭାବି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ସପ୍ତମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବୁଧ, ରାହୁ, ମଙ୍ଗଳ। ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଏକ ସାଥେ ରହିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗ ରୁଷା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତା ସହ ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏକ ସାଥେ ରହିବା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏମିତିଆ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥା ବି ସେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଏସବୁ ରାହୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ଥିଲେ ଏସବୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ କେହି କିଛି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି କି ଆମ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଉପରେ, କେହି କିଛି ନଜର ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଜର ଦୋଷ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ବି ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଥାଏ କି କିଏ ଗୁଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ଏସବୁ ଯେଉଁ ରାହୁ ଯେବେ ସପ୍ତମ ଘରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଘରେ ଯଦି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ କି କେହି ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ତାହା ହେଇପାରୁନି। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ସଫଳତା ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ଭଗବାନ ଆମ ଡାକରା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ମନରେ ଆସିଥାଏ କଥା ଏବଂ ଅସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ମନରେ ଏସବୁ ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ରାହୁ ଯେବେ ସପ୍ତମ ଘରୁ ବାହାରି ଯିବେ, ଆପଣ ଦୁଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ରହିବ ଏବଂ ରାହୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଧନବାନ କରାଇଥାନ୍ତି। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବଙ୍କ ପରି ଅଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ସେ ଶୁଭ ଶୁଭ ଘରେ ଯଦି ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏକ ସାଥେ ରହିବା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ, ମନରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଚାର, ଏହା କରିବି, ଏହା କରିବିନି, ୟାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିବିନି, ସିଏ ମୋର ଲାଇକ୍ର ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରି ରଖିବେ ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କ'ଣ କରିବେ? କନ୍ୟା ରାଶି ହେଲେ, କନ୍ୟା ରାଶି ହେଲେ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, ଏସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତି ନମଃ, ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତି ନମଃ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମନ୍ତ୍ରଟା ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ଏକ ସାଥେ ରହିବା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ମ୍ୟାରିଡ୍ ଲାଇଫ୍, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରିଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଗଡ଼ବଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି କିମ୍ବା ଯଦି ବି ଆପଣ ଏହି ମେ ମାସରେ ଏହି ଉପାୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। କ'ଣ ଉପାୟ? ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ 11 ଥର, 21 ଥର, 100 ଥର, 108 ଥର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଯଦି ଲାଇଫଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ମାମଲାରେ ବି ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମାମଲାରେ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବେନି, ବିଦ୍ୟାରେ ଯଦି ସମୟ ଦେବେନି ତ ସେମାନେ ପାସ୍ ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ନିଜର ଯଦି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜର ଶତ୍ରୁ ନାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଜକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତିକା ସମୟ? ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ। ସେଇ ସମୟଟାକୁ ଅଯଥା ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ଏଇଟା ସେଇଟା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥର ପାଠ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର 7 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରାୟ କହିଥାନ୍ତି କି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ତ 2-3 ମିନିଟ୍ର କାମ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବି ପାଠ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯାହା ଗୋଟେ ଗାଈ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ପାଠ କରନ୍ତୁନି, ସେଟା କୌଣସି କାମରେ ଆସିନଥାଏ। ମିନିମମ୍ 5 ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ବହୁ ଜଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିଥାନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 7 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଜପରେ।
ତେଣୁ ଆପଣ ସେମିତି ଗୋଟେ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସବୁଗୁଡ଼ା ବୁଝିକି ପାଠ କରନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଧନ୍ୟବାଦ।